بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ میں گیس کیوں بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے اور کس وجہ سے بنتی ہے اور پیٹ میں گیس بننے کی علامات کیا ہے، تو اس موضوع پر آج میں آپ سے بات کروں گا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جن احباب کو گیس کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے علاج بھی نہیں کروا سکتے، صحیح معالج نہیں ملتا، دوائیاں نہیں ملتی، تو وہ لوگ، وہ دوست میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار ہے اور ان کو یہ مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پیٹ میں گیس بننے کی علامت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیٹ میں گیس زیادہ ہو اور گیس زیادہ بنے، گیس کا زیادہ مسئلہ ہو، تو پھر ہمیں ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں۔ جتنی گیس پیٹ میں زیادہ بنتی ہوگی، ڈکار اتنے ہمیں زیادہ آئیں گے، کڑوے ڈکار آتے ہیں، اور پھر منہ کی جو بدبو ہے اس میں، منہ میں بدبو شروع ہو جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک علامت تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ پھولا رہتا ہے اور پیٹ سخت رہتا ہے، ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے میرا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے اور پھولا ہوتا ہے، سخت رہتا ہے۔ جب آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیٹ دبدا بھی نہیں ہے اور ہمیشہ سخت رہتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سارا کھانا میرے پیٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی گیس کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گیس خارج کرتے ہیں۔ جتنی گیس پیٹ میں زیادہ ہوگی تو اتنی انسان جو ہے وہ زیادہ خارج کرتا ہے، اور ایک دن میں کئی مرتبہ وہ گیس خارج کرتا ہے، تو یہ بھی گیس زیادہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ یہ گیس ہمارے پیٹ میں کیوں بنتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے، اور طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طرح گیس ہمارے پیٹ میں بنتی ہے۔ تو آئیے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں پہنچتا ہے، تو جب وہ کھانا معدے میں پہنچتا ہے تو پھر ہمارے معدے میں تیزاب ہے، تو اگر ہمارے معدے کا تیزاب طاقتور ہوگا تو پھر وہ تیزاب کھانے کو ہضم کر دیتا ہے، اور معدہ جلدی جو ہے وہ کھانا ہضم کر دیتا ہے، کیونکہ تیزاب معدے کا بہترین کام کرتا ہے، ورک کرتا ہے، وہ کھانا جلدی ہضم کر لیتا ہے۔ اور کھانے کے ساتھ معدے میں جو بیکٹیریا ہے، اگر تیزاب ہمارے معدے کا مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، تو وہ بیکٹیریا معدے میں ہی وہ تیزاب مار دیتے ہیں اور نیچے جا کر آنتوں تک نہیں پہنچنے دیتے، معدے میں ہی وہ تیزاب بیکٹیریا کو مار دیتے ہیں، تو پھر کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اور معدے کے بعد جب وہ کھانا چھوٹی آنت میں جاتا ہے، آنتوں میں جاتا ہے، تو پھر وہاں بیکٹیریا نہیں ہوتے، تو پھر گیس کا مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر ہمارے معدے کا تیزاب کمزور ہو تو پھر وہ تیزاب بیکٹیریا کو نہیں مار سکتے، پھر بیکٹیریا اسی طرح کھانے میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر جب کھانا آنتوں میں جاتا ہے تو بیکٹیریا بھی ساتھ چلا جاتا ہے، تو جب آنتوں میں بیکٹیریا پہنچتا ہے تو پھر وہاں بیکٹیریا بڑھتا ہے، مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہاں گیس بنتی ہے، اور پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پیٹ میں گیس ہے، اور پھر گیس کی وجہ سے جتنی انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہے، تو پھر ہم ان بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے معدے کا جو تیزاب ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔
अगर तेजाब कमजोर होगा तो फिर वो बैक्टीरिया नहीं मारेगा, तो जब बैक्टीरिया नहीं मारेगा तो फिर वो आंतों में जाएंगे, आंतों में मसाइल पैदा होंगे। तो अब हमारे मैदे का तेजाब जो है हमने उनको मजबूत रखना है और ताकतवर रखना है, ताकि वो ताकतवर हो। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब हम खाना खाते हैं, एहतियात की जरूरत है, हमें एहतियात करनी चाहिए, कुछ चीजें हमें अपनानी चाहिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हम सही तरीके से चबा चबा कर नहीं खाते, वैसे मैदे में डाल देते हैं, तो फिर मैदे को ज्यादा काम करना पड़ता है। वैसे खाना सही तरीके से चबाया हुआ खाना आंतों में नहीं जाता, फिर आंतों को ज्यादा काम करना पड़ता है, उन पर ज्यादा बोझ प्रेशर आता है। तो हमें चाहिए कि हम खाना सही तरीके से चबा कर खाएं, ताकि मैदे में जब खाना जाए तो हमारा खाना जल्द हजम हो, जल्दी हजम हो, ताकि मैदे को ज्यादा काम ना करना पड़े। तो फिर इसके साथ हमारे मैदे का तेजाब जो होगा वो मजबूत होगा और फिर बैक्टीरिया आगे नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि जब हम पानी पीते हैं तो हम पता कैसे पीते हैं? बड़े बड़े घूंट करके हम पानी पीते हैं, बड़े बड़े घूंट हम पानी पीते हैं। तो इस तरह जब हम ज्यादा जल्दी से पानी पीते हैं और बड़े बड़े घूंट करके हम पानी पीते हैं तो गैस पानी के साथ अंदर चला जाता है। तो आपको चाहिए कि छोटे छोटे घूंट लेकर आप पानी पिए, बिल्कुल जैसे छानना होता है उस तरह छान के आप पानी पिए। इसी तरह पानी के साथ फिर गैस अंदर नहीं जाएगी, तो फिर आपका मसला इतना नहीं खराब होगा। उसके बाद यह कि जब आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें खाने के साथ कभी कभी दही ले लिया करें। अगर आपको दही से कोई नुकसान नहीं होता, किसी मुआलिज ने मना नहीं किया, तो आप खाने के साथ कभी कभार दही ले लिया करें। और अगर आपको अचार से कोई नुकसान नहीं होता तो घर का बना हुआ, बाजार का नहीं, घर का खुद बनाया हुआ अचार भी आप खाने के साथ खा सकते, थोड़ा बहुत, ताकि आपको गैस के मसाइल ना बने और आपका खाना जल्दी जल्द हजम बने। इसी तरह आप जो है वो सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें तो इससे भी आपको बड़ा फायदा होगा। और वो चीजें कि जिन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, वो चीजें जो आपके लिए गैस की सूरत में आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो वो चीजें हैं आप ज्यादा शकीन चीजें ना खाएं, पराठे ना खाएं, नान ना खाएं, और सुबह का नाश्ता पराठे, नान और इसी तरह जो पावे हैं, इन चीजों के नाश्ते आप ना करें। ये चीजें जल्दी हजम नहीं होती, ये मैदे के ऊपर बोझ बने रहते हैं, तो ये चीजें आप छोड़ दें। ये चीजें और फिर खासकर जो बादी चीजें हैं, मतलब है कि चावल हो गए, चावल ना खाया करें, बहुत ज्यादा बादी है। आलू हो गया, वो बादी है। इसी तरह गोभी हो गया, वो बादी है। इसी तरह कुछ दालें हैं जो बहुत ज्यादा बादी है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। उन दालों से आप परहेज करें। तो अगर आप इन चीजों से परहेज करेंगे और वो चीजें खाएंगे जो आपके लिए मुफीद है और उनकी वजह से गैस का ज्यादा मसला नहीं बनता, तो आप उन चीजों को इख्तियार करें। जो चीजें आपके लिए मुफीद नहीं है, नुकसानदेह हैं, उन चीजों से आप परहेज करें। और ये मैंने आपको बातें बताई है, इन पे आप अमल करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि बगैर दवाइयों के आपका इलाज हो जाएगा। देखिए, ये जो गैस का मसला है, इसके लिए बहुत ज्यादा देर के लिए दवाइयां नहीं खानी चाहिए। बहुत ज्यादा देर के आप बस दवाई खाते रहें, दवाई खाओ तो गैस का मसला ठीक है, दवाई छोड़ो तो नहीं। ये अपनी ग़िज़ा से आप ठीक करें। ये दवाइयां खाने की बीमारी नहीं है। आप हर बीमारी के लिए मुआलिज के पास ना जाएं। कुछ बीमारियां ऐसी है जो आप खुद घर में बैठकर ठीक कर सकते हैं, सिर्फ लापरवाही है। तो गैस इतना मसला नहीं है, आप उनकी गैस की वजह से डॉक्टरों के पास ना जाएं जब तक आप घर में इलाज कर सकते हैं। तो घर में आप खुद इलाज करें, इन चीजों के साथ आप इलाज करें, इन मशवरों के साथ आप इलाज करें। हर बीमारी के लिए ज्यादा देर के लिए, ये जो छोटी छोटी बीमारियां, तो गैस के लिए आप इतनी देर तक, अरसे दराज तक दवाइयां क्यों खाते हैं? ना खाएं, खुद अपने घर पर बैठकर आप इलाज करें। दवाई तब खाएं कि जब बिल्कुल रास्ते बंद हो जाए और दवाई के अलावा कोई हल ना हो, तो फिर आप किसी मुस्तनद हकीम के पास जाए, किसी मुआलिज, अपने मुआलिज के पास जाए और उनसे आप इलाज करवाएं। तो इन चीजों पे अमल करें, इन बातों पे अमल करें। बाकी
میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کو شفا دے۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اسی طرح میں آپ کے لیے اچھی سی ویڈیوز، اچھے سے معلومات لے کے آتا رہوں گا۔ تو آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل کے بٹن کو دبائیں گے تو میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔